કૂવો ખોદો તો આખી સરિતા નીકળે. શબ્દ એક શોધો ત્યાં સરિતા નીકળે. કૂવો ખોદો તો આખી સરિતા નીકળે. સાવ અલગ જ તાસીર છે આ ભૂમિ. સાવ અલગ જ તાસીર છે આ ભૂમિની. તો મહાભારત વાવો તો ગીતા નીકળે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા જેમણે આખા વિશ્વને એક નવો રાહ ચિંધ્યો. કર્મનો સિદ્ધાંત કર્મણીય વાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. કે ખાલી કૃષ્ણ કહે છે તું કર્મ કર, ફળની આશા ન રાખ. એ તો હું તને આપવો છે ત્યારે આપી દઈશ, તને પૂછીશ નહીં. પણ જો તારું કર્મ ખરાબ થશે તો એ પાછું આપવાનું જરીએ પાછું વળી જોઈશ નહીં. એટલે આપણે ત્યાં કહેવત છે કે જેવું વાવીશું એવું જ લડીશું. એનું જ દ્રષ્ટાંતરૂપ નાટક લઈને આવી રહ્યા છે અમારા શાળાના ધોરણ 6 થી 8 ના વિદ્યાર્થીઓ, જેના શબ્દો છે જેસી કર્મી વૈસી ભૂમિ. વેલકમ ઓન સ્ટેજ ગ્રુપ 6 to 8. નાટિકા શરૂ કરીએ તે પહેલા ઉપસરપંચ શ્રી કંચનબેન બાલુભાઈ સોના તરફથી બાળકોને પ્રોત્સાહન રૂપે 500 રૂપિયા ભેટ આવે છે. તાલીઓથી વધારી આવે આવા દાદાશ્રીઓને ખૂબ ખૂબ આભાર. अपना घर एक छोटी सी पाठशाला कैसे होता है उसको दर्शाते हुए प्रस्तुत है संत श्री आसाराम जी गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा एक छोटी सी नाटिका जैसी करनी वैसी भरनी. बेटा सुरेश, मेरा चश्मा देखा क्या? सुबह सुबह शुरू हुए पापा, कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं. बेटा, मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, तू ही ढूंढ के दे दे ना. क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा, आप खुद ही ढूंढ लो ना. मेरा चश्मा यही तो रखा था, कहाँ गया? दिख नहीं रहा है. कहाँ गया? बेटा, पापा, आपने नाक में दम करके रखा है, क्यों परेशान करते रहते हो? अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के देना दो. पापा जी का रोज का रामायण है, एक दिन का थोड़ी ना है. तुम ही ढूंढ कर दो, मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है. और हाँ, जल्दी ढूंढ कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे. हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका. अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप. पापा, ये सामने तो रखा है चश्मा, तुम सचमुच अंधे हो गए हो. ये लो. पापा पापा, ये गणित मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा. बेटा, तू खुद ही कर ले, तू खुद करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर. चल. हाँ पापा.
जॉब मिल गया जॉब। संभल कर, तुझे लगी तो नहीं ना बेटा? नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। और कैसे हो यार? सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? पापा, आप प्रार्थना बंद करोगे प्लीज? क्या बताऊं यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में ये पापा ने परेशान करके रखा है। दिन भर बस खांसते रहते हैं। इनकी छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। अरे लेकिन तूने अभी तक इस मुसीबत को घर पे पाल कर क्यों रखा है? मतलब? अरे मतलब साफ साफ है यार। मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब अपने माता पिता को कब से घर से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर मतलब? घर के बाहर मतलब वृद्धाश्रम में। अंकल अंकल, वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा रोहन, वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं, जैसे कि तेरे दादाजी, तेरे पापा तेरे दादाजी से परेशान हैं, उन्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को वहीं रखा था। सही बात बताई यार तूने। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले? मैं भी अब ऐसा ही करता हूँ, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। परेशान करके रखा ही नहीं। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना है। ठीक है यार, बाय, मिलते हैं। ओ जी सुनते हो? टिफिन तैयार है। और हाँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा रोहन, स्कूल का टाइम हो गया है। तू भी तैयार हो जा, अपना टिफिन भी ले लेना। रोहन की मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है? जरा ढूंढ के तो देना। अरे वही कहीं होगा, देख लो। बेटा रोहन, पापा का चश्मा ढूंढ के दो। पापा, आपका रोज का ड्रामा है ये। लगता है आप सचमुच अंधे हो गए। ये सामने ही तो रखा है चश्मा। पता नहीं पापा, आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊंगा। रोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखा हूँ। पापा, मेरे जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई। ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा। तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना। बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान। उनका हमें आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते? मुझे माफ करो पिताजी, मेरे से गलती हो गई पिताजी। मैं आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा पिताजी। आपके बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है। आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चों का पहला स्कूल होता है।
और माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। ખૂબ જ સરસ, ખૂબ જ સરસ, ખૂબ જ સરસ. ખૂબ જ સરસ કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે ચાલો કાર્યક્રમને આપણે આગળ વધારીએ. થોડુંક કાર્યક્રમની અંદર અહીં બેઠેલા તમામ ઉપસ્થિત વાલીગણ તેમજ વડીલો અને મહાનુભાવો, આપને બધાને આ કાર્યક્રમમાં સંમલિત કરવા માટે થઈ અને એક ટંગ ટ્વિસ્ટર યાની કે થોડીક રોમાંચક આપને બધાને પકડી રાખે એ માટે થઈને કોયડા એટલે કે પઝલ્સનું આયોજન કરેલ છે. એનો જવાબ વિદ્યાર્થી નહીં પણ અહીં પધારેલા જે વાલીગણ છે એમને આપવાનો છે. અને જે વાલીગણ એ ઉખાણાનો એ પઝલનો જે જવાબ આપશે એમને અહીંથી એક ઇનામ રૂપે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી રીતે એક પેન ભેટમાં આપવામાં આવશે. ભેટ આપવી એક નોર્મલ પ્રક્રિયા છે, પણ કહેવાય છે કે આપણે બધા પણ કહેતા તો હોઈએ છે કે તમે સ્કૂલમાં કરો છો શું, શીખો છો શું, તો આજે આપણો પણ વારો છે થોડોક, જેથી કરીને ખબર પડે આપણને પણ. આ તો જનરલી એક પ્રવૃત્તિના ભાગરૂપે છે. તો જે પણ કોઈ વ્યક્તિને આ ઉખાણાનો જવાબ આપતો હોય તો પોતે હાથ ઊંચા કરશે. તમારા એક સર તમારી પાસે માઇક પહોંચાડશે, જે કહેશું એ જવાબ આપશે. સાચો જવાબ હશે તો કીધું એમ કે એ પેટને પાત્ર રહેશે. તો બે જ ઉખાણા છે, એક બહેનો માટે છે અને એક પાછળ બેઠેલા મારા વડીલો, મારા ભાઈઓ, એમના માટે છે. પહેલું ઉખાણું બહેનો માટે રજૂ કરું છું કે દિવસના સૂવે રાતના રૂવે, દિવસના સૂવે રાતના રૂવે, જેટલું રૂવે એટલું ખોવે. બોલો હું કોણ? દિવસના સૂવે રાતના રૂવે. છોકરાઓ કોઈ ઉચ્ચારણી નહીં કરે, કોઈ ચીટિંગ નહીં કરે, આજુબાજુમાં પણ કોઈ ઉચ્ચારણી નથી કરવાની. દિવસના સૂવે રાતના રૂવે, જેટલું રૂવે એટલું ખોવે. બોલો હું કોણ? ચાલો આરતીબેન માઈક આપો તો અહીંયા. હા સરસ, વેરી ગુડ. ઇન્સ્ટન્ટ જવાબો, વેરી ગુડ. તાળીઓથી બતાવજો આપણે બધા. ખૂબ જ સરસ. પેનની ભેટ, એક ફૂલની પાકડી રૂપે. અને બીજો પ્રશ્ન, બીજો ગોયડો, એ શું છે જે વર્ષમાં એકવાર આવે છે? એ શું છે જે વર્ષમાં એકવાર આવે છે અને રવિવારમાં 2 વાર આવે છે? એવું શું છે જે વર્ષમાં એક જ વાર આવે છે પણ રવિવારમાં 2 વખત આવે છે? ચાલો ભાઈઓમાંથી જે કોઈને પણ આ ઉખાણાનો જવાબ આપતો હોય તો ઉચ્ચારણી કરી શકે છે. હા પાછળ સાહેબ માઈક આપો તો જરીક. વાહ વાહ, વેરી ગુડ. તાળીઓથી બતાવશું આપણે. વ જવાબ છે, વ અક્ષર. વર્ષમાં એક જ વ આવે અને રવિવાર વ 2 વાર આવે છે, એટલે વ જવાબ સાચો છે. આપી દો પેન સાઈડ. ખૂબ 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 ધન્યવાદ.
ના લેવી પડે ભાઈ, તારો હક છે ઈ. ખૂબ જ આમ તો કહેવાય છે ખૂબ જ સમજદાર પ્રેક્ષકો અમને મળ્યા છે આ પ્રોગ્રામની અંદર. એટલે પ્રોગ્રામ ઉપર ખરેખર 4 ચાંદ લગાવી દીધા તમારી હાજરી અહીંયા તો. એટલે વચ્ચે મારે બોલવું પડે આ તમારી સમજદારીને માન આપીને કે ગુલાબી ક્ષણોએ અહીં કચેરી ભરી છે. આ તમારી સમજદારી માનીને તમારા માટે જ કહું છું કે ગુલાબી ક્ષણોએ અહીં કચેરી ભરી છે ને ફૂલો એમાં સુગંધ પાથરી છે. આ સભાને છોડીને ન જતા મિત્રો, આ સભાની રોનક તો આપની હાજરી જ છે. તો આ કાર્યક્રમને આપણે આગળ વધારીએ એ પહેલા બાળકોને પ્રોત્સાહન રૂપે અહીંયા પધારેલા તમામ મહેમાનો દ્વારા બાળકોને પ્રોત્સાહન રૂપે ખૂબ જ પ્રેમ આપ્યો છે. તો એ પ્રેમના રૂપે હું અહીંયા એમના નામ બોલું છું. 200 રૂપિયા હરદીપસિંહ, આપણે બધા તાલીઓથી વધાવશું ભાઈ. 200 રૂપિયા હરદીપસિંહ, 200 રૂપિયા દિનેશ મોહનભાઈ, 200 રૂપિયા કુલદીપસિંહ, 200 રૂપિયા કુદર અર્જણભાઈ, 200 રૂપિયા કેશવજી મુરજીભાઈ, 200 રૂપિયા નરેશભાઈ દસાડિયા, 200 રૂપિયા દિનેશ નાયકપરાભાઈ, 500 રૂપિયા રમેશભાઈ વડાવિયા, 500 રૂપિયા ભીમાભાઈ બ્રબચિયા, 1000 રૂપિયા એસએમસી અધ્યક્ષ અમારા પદ્માબેન તરફથી. ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી બતાવશું આપણે. ત્યારબાદ 1000 રૂપિયા ગુરુજીના સેવકશ્રી પધારેલા છે એમના તરફથી. 200 રૂપિયા અમરસિંહ પરસોત્તમ સરસિયા તરફથી. 100 રૂપિયા રાહુલ ખાબડિયાભાઈ તરફથી. 1000 રૂપિયા પ્રભુભાઈ નાંદીભાઈ સરસિયા તરફથી. 100 રૂપિયા રાઠોડ અજીતભાઈ તરફથી. 500 રૂપિયા નરેશભાઈ શિવાભાઈ ખાબડિયા તરફથી. 100 રૂપિયા ખોડાભાઈ દેવજીભાઈ વણોદ તરફથી. 100 રૂપિયા શાંતિલાલ ભગવાનજીભાઈ સરસિયા તરફથી. 100 રૂપિયા જગદીશભાઈ પરસોત્તમભાઈ સરસિયા તરફથી. 500 રૂપિયા કોટક સાહેબ. 100 રૂપિયા નાનજીભાઈ જાદવજીભાઈ કાંજિયા. 500 રૂપિયા વિનોદભાઈ રામભાઈ ભગતિયા. 100 રૂપિયા સંજયભાઈ ભોમૈયાભાઈ સોમાણી. 200 રૂપિયા સુરેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ છૈયા. 200 રૂપિયા જીવરાજભાઈ લાલજીભાઈ ખાંભળિયા. 100 રૂપિયા ભૂપતભાઈ વાણંદ તરફથી. 200 રૂપિયા રામજીભાઈ ચકુભાઈ મોઢુદરિયા તરફથી. 200 રૂપિયા ભરતભાઈ વસરામભાઈ રાઠોડ. 100 રૂપિયા વાલજીભાઈ દેવાભાઈ છૈયા. 100 રૂપિયા અશોકભાઈ માવજીભાઈ રાઠોડ. 200 રૂપિયા રામાનુજ સંજય પ્રવીણભાઈ તરફથી. 100 રૂપિયા દિનેશ મહારાજ તરફથી. 100 રૂપિયા જયસિંહભાઈ દેવાભાઈ લોખી તરફથી. 200 રૂપિયા દેવાનંદભાઈ દાનજીભાઈ મ્યાત્રા તરફથી. 100 રૂપિયા અનિલભાઈ દેવજીભાઈ દેસાઈ તરફથી. 500 રૂપિયા આશીષભાઈ રામાનુજ તરફથી. 200 રૂપિયા ખેંગારભાઈ બરબચિયા તરફથી. 1000 રૂપિયા નરેશભાઈ પરમાર તરફથી. 200 રૂપિયા શાંતિલાલ વલમજીભાઈ અઘાડા તરફથી નાના વેલાથી પધારેલા છે. 200 રૂપિયા અરવિંદભાઈ છગનભાઈ ભૂતરિયા એ પણ નાના વેલાથી પધારેલા છે. 200 રૂપિયા ચાવડા રમેશભાઈ એ પણ નાના વેલાથી પધારેલા છે. 251 રૂપિયા ભરતભાઈ મુરજીભાઈ સડવા તરફથી. 500 રૂપિયા હિતેશભાઈ મહાદેવભાઈ સડવા તરફથી. 500 રૂપિયા ભરબચિયા વિનોદભાઈ તરફથી. 200 રૂપિયા ભાનુબેન અર્જુનભાઈ સડવા તરફથી. 500 રૂપિયા લક્ષ્મીનારાયણ ગોપી મંડળ તરફથી. તાલીઓના ગગડાટથી વધાવશું આપણે બધા દાતાશ્રીઓને. ખૂબ ખૂબ આભાર તમામ દાતાશ્રીઓનો. ત્યારબાદ 200 રૂપિયા કેતનભાઈ ચાવડા તરફથી. 200 રૂપિયા સ્વ હિતેન્દ્રભાઈ ચાવડા તરફથી પણ આપણને મળેલ છે ભેટ સ્વરૂપે. તાલીઓના ગગડાટ તરફથી આપણે વધાવશું. અને 250 રૂપિયા બોરીચા પ્રકાશભાઈ રઘુભાઈ તરફથી પણ આપણને મળેલ છે. તાલીઓના ગગડાટથી પણ વધાવશું તમામ દાતાશ્રીઓને જે બાળકોના પ્રોત્સાહન રૂપે આપણને અહીંથી મળેલા છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી પાછા આપણે આજની સામે આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ તો રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી પ્રાણ જાય પર વચન જાય. કાલનો દિવસ આમ તો જોઈએ તો આખા ભારતની અંદર આખું ભારત એમ કહેવાય છે કે જાણે રામમય બની ગયું. જાણે ઘણા વર્ષો પછી ફરી પાછા એક વખત રામ આપણા ઘરે પધાર્યા હોય. આખો ઉત્સવ એમ કહેવાય છે કે જેને રામમય બનાવી દીધો છે. એવા અયોધ્યાની અંદર થયેલા ભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ જ્યારે આખો દેશ ખુશ છે ત્યારે આ રામલલ્લાના સ્વાગત માટે જે રામલલ્લાની પ્રતિષ્ઠા આપણે 22 જાન્યુઆરીએ કરેલી છે અયોધ્યાની અંદર, એ રામલલ્લાના સ્વાગત માટે નૃત્ય લઈને આવી રહ્યા છે ધોરણ 8ની બાળાઓ.
જેમના શબ્દો છે મેરે ઘર રામ આવ્યા. વેલકમ ઓન સ્ટેજ. આપણે તાળીઓના ગળગળાટથી વધાવશું. Say
જો હવે મારે એટલું કહેવાનું કે આ સોંગનું જ્યારે નક્કી થયું કે આપણે આ સોંગ કરવું છે, એની અંદર રામ, લક્ષ્મણ અને સબરીનું પાત્ર 3 રાંધવા છે. સાંભળો, સબરીના પાત્ર માટે આ પાંચિયા રાંધીમાં પહેલેથી કહે કે ટીચર મારે લેવું હોય સબરીમાં, મારે બીજું કઈ નહીં, મને સબરી બનાવો. અને આ સબરીનું પાત્ર ખરેખર ચોટાડી દીધું હોય અહીંયા. ખૂબ જ તાલીમથી વધાવશું આપણે રામ, લક્ષ્મણ અને સબરીને પણ, અને સાથે સાથે એમના તમામ ડાન્સની અંદર રહેલા તમામ બાળાઓને પણ. હાલો, હજી આની અંદર આમ તો મારે એક પાત્ર બનાવવાનું રહી ગયું થોડાક સમયના અનુસંધાને. એટલે સાહેબનો વિચાર હતો કે હજી હનુમાનજીને પાછળ બેહારવાની વાત હતી. કદાચ તમારું ધ્યાન ગયું હોય તો સબરી જે રામને જે ચાખીને બોર આપે છે ને, એ રામ બહુ ઉત્સુકતાથી ખાય છે કે મારા એક ભક્ત દ્વારા મને ચાખીને બોર આપવો છે કે મારા રામને ખાટું બોર ન આવે. પણ એ જ બોર જ્યારે લક્ષ્મણને આપવામાં આવે છે ત્યારે લક્ષ્મણ શું કરતું જોડવું એ નથી ખાતા હેઠું બોર, થોડું હેઠું બોર ખાવે. પણ એ હેઠું બોર ખરેખર હનુમાનજીને બેસાડવાના પાછળ એવું પાછળ ગણું કે હનુમાનજી પોતે પણ આવા ભક્તો ક્યારે મળે કે રામના આવા ભગત ક્યારે મળે, તો એ પાછળથી ખાતા હોય. પણ સમયના અનુસંધાને એ પાત્ર અમારાથી રહી ગયું છે, નહીતર હજુ થોડુંક વધારે થઈ શકે એમ હતું. ખૂબ જ સરસ આગળ એક અનાઉન્સમેન્ટ. તમામ શાળાના જેટલા પણ આ પાર્ટિસિપેટની અંદર રહેલા છે, જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ અમારી શાળાના તેમજ અમારી શાળા અંદર ભણીને જે અત્યારે સરોડ હાઈસ્કૂલ અથવા તો આપણી જેટલી પણ માધ્યમિક શાળામાં ભણે છે, લગભગ આ કાર્યક્રમની અંદર 100 થી વધારે પાર્ટિસિપેટ થયેલા છે. 100 થી વધારે લોકોએ આમાં ભાગ લીધેલો છે. એ દરેક વિદ્યાર્થીને એક 10 વાળી પેન ભેટમાં આપે છે પ્રવીણભાઈ મ્યાત્રા તરફથી. તો આપણે તાળીઓના ગગડાટથી વધાવશું એમને. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રવીણભાઈ તમારો. તમામ વિદ્યાર્થીઓને 10 વાળી પેન એ પ્રોત્સાહન રૂપે એટલે ભેટમાં આપે છે. ખૂબ જ સરસ કાર્યક્રમ નો દોર આગળ વધારીએ. હવે બોલવા માટે મારે બહુ કઈ છે નહીં, એટલે હવે વધારે નથી બોલતો આગળ, કારણ કે છે તો ઘણું બધું, પણ હવે તૈયાર ઉભા છે એટલે બહુ આગળ નથી લેતો. ડાયરેક્ટલી આપણે વેલકમ કરીએ. ખૂબ જ ઉત્સુક આ પ્રોગ્રામને સફળ બનાવવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરેલી છે એવા અમારી શાળાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીનીઓ, જેમના હમણાં જ એક્ઝામ્સ હશે કદાચ અને અસાઇનમેન્ટ ચાલુ છે અત્યારે, છતાં પણ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે જેમણે પોતાનો સમય ફાળવ્યો છે, એવી તમામ દીકરીઓને હું મંચ ઉપર આમંત્રિત કરું કે પોતાની જે કૃતિ છે એ આપણા સમક્ષ રજૂ કરે. બહુ વધારે નામ લેતો એમના ડાયરેક્ટલી શબ્દો રજૂ કરું છું. આયો રે શુદ્ધિ નાયો, જેમના ઉપર એ નૃત્ય લઈને આવી રહી છે અમારી શાળાની ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીનીઓ. વેલકમ ઓન સ્ટેજ. આપણે તાલીમના ગગડાટથી વધાવશું. रंगी बरोड़ आवी खुशियों संगे नवी घर खाए हयो हाय हाय रंगी बरोड़ आवी खुशियों संगे नवी घर खाए हयो हाय हाय आशाई के नो बिखराए उमंग रवि शरदाते मन हड़वे जीवन बनाए हाय 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 शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई।
દઉં શુભ ઘડી છે આવી આછા આછા ટમટમાતા શમણાઓ છે